पहला पहला सहंसर दान दे इंद्र रोआया परशुराम रोवे घर आया। अजय सो रोवे भिखिया खाए। ऐसी दरगाह मिले सजाए। रोवे रामा निकाला पया। सीता लक्ष्मण विछड़ गया। रोवे दह सिर लंक गवाए। जिन सीता आंदी डोरू वाए। रोवे पांडव भय मजूर। जिनकै स्वामी रहत हदूर। रोवे पांडव भय मजूर। जिनकै स्वामी रहत हदूर। रोवे सो अजय खोए गया। एक ही कारण पापी भया। रोवे शेख मशायख पीर। अंत काल मत लागे पीर। रोवे कृपन संचय तन जाए। पंडित रोवे ज्ञान गवाए। बाली रोवे नाहीं पता। नानक दुखिया सब संसार। नानक दुखिया सब संसार। दुखिया सब संसार। मन्ने नाउ सोई जिण जाए। औरी कर्मा ना लिख पाए। नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाउ सोई जिण जाए। औरी कर्मा
ना लिखै पाई। धन धन सच्चे पातशाह साहिब करुणा निदान गुर परमेश्वर साहिब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी की पावन गोद के अंदर विछड़ी हुई रूह अते शरीर दे नमत सतगुरु जी की बनाई हुई रहो रीत के मुताबक अंतम अरदास दियां इन्हां घड़ियां दे विच जुड़ बैठे गुरु प्यार वाले गुरु खालसा जीओ। सतगुरु जी ने अपनी पवित्र बाणी दे अंदर सिख घराणियां दे विच जदों कोई शरीर आत्मा नूं छड्ड जांदा है उस नमत जो रहत सानू दृढ़ करवाई है उहदे विच 3 गल्लां दा जिक्र है। सब तो पहली बात सतगुरु जी ने पावन बाणी दे विच ये लिखी है कि भाई सबना ने मिल के गुरबाणी दा पाठ पठन करना है। ये जो मैं गल तुहाडे नाल सांझी कर रहा, ये बात गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी दे अंदर लिखी भाई सुंदर जी दे बोल जिन्हां नूं असीं सद बाणी आखदे हां। सद दा भाव 2 अर्थां दे विच लिया जांदा है। एक सद दा भाव हुंदा है सदा पत्तर, एक सद दा भाव हुंदा है जिहड़ा हुणे भाई साहब जी शब्द पढ़ रहे सन सोला साहब की बाणी दे विचों, वो एक पंक्ति वार वार दृढ़ करवा रहे सन, घर घर एहो पहुँचा। आम करके असीं इहदा पाठ जिहड़ा है अपनी रसना तो पहुँचा करते हैं, पर यह असल लफ्ज़ है पुच्चा। आम करके तुसी वेखो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी की एक खासियत है कि इत्थे खुशी वालियां गल्लां गमी दियां उदाहरणां नाल कहीआं गईयां ने ते गमी वालियां गल्लां खुशी दियां उदाहरणां नाल कहीआं गईयां ने। ਜਿਹੜੇ सज्जण गुरबाणी का सहज पाठ करते हैं वो इस गल नूं ध्यान नाल समझ लैणगे। मैं इत्थे एक छोटी जी उदाहरण दे रहा। बाणी दे विच बाबर दे हमले का जिक्र है। हुण कोई किसे ते हमला करदा है, ये कोई खुशी की गल थोड़ा है, दुख की गल है ना, तकलीफ की गल है, बेचैनी की गल है। पर सतगुरु जी ने बाबर दे हमले नूं बाणी दे विच जंज दे नाल तुलना दिती है। हुण बरात किते जांदी है ते खुशी की गल है, 2 परिवारां दा मेल हो रहा है, पर सतगुरु जी उथे खुशी की उदाहरण दे विच गमी की गल करते ने। पातशाह कहते ने पाप की जंज लै काबलों धाया जोरी मंगै दान वे लालो। इवें ही जदों आपां सोहला साहब की बाणी का पाठ करते हैं तो इत्थे भी उदाहरण खुशी की है, पर उहदे च गल जिहड़ी है सतगुरु जी ने वो कीती है जो भाणा वापरिया। जिवें साडे घरां दे विच असीं लड़के दा ते लड़की दा आनंद कारज करते हैं। लड़के दे आनंद कारज दीयां रस्मां कुछ अलग तरह दीयां ने, लड़की दे आनंद कारज दीयां रस्मां कुछ अलग तरह दीयां ने। सतगुरु जी इत्थे जिक्र करते ने, कहते ने घर घर एहो पहुँचा। पहुँचा का भाव है पुच्चा, जिन्हों असीं अपनी बोली विच कहने आ शगन भेजना। अज उहदे वास्ते साडे कोल एक लफ्ज़ है शगन भेजना, पर कुछ परिवारां दे विच अजे भी इस लफ्ज़ की वरतों की जाती है, उत्थे अजे भी कहा जाता है पुच्चा भेजना। सतगुरु जी ये उदाहरण दे के कहते हैं, कहते जिवें किसी घर दे विच शगन भेज दिता जाए
ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਯਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪਰਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਭੁੱਚਾ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਭੁੱਚਾ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਦ ਵਰਤਿਆ, ਸੱਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਭੁੱਚਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਕਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਚਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਚਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਰਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ, ਔਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ, 110 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੁੜ ਆਏ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ, ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ, ਕੇਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਟੱਪ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤੇ ਸਰਬ ਜੇ ਕੇਲਾ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ,
इस शब्द विचों बाणी दीयां कुछ गोहज गल्लां आप जी दे सामने रखांगा। एक बार आप प्यारी साध संगत जी ने भाणे दी इस घड़ी दे अंदर बड़े प्यार दे नाल इकागर भाव दे नाल कहना जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो श्लोक आप जी ने सुनिया, ये श्लोक गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का उचारण किया होया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी के अंदर दर्ज है। इस श्लोक दे विच सच्चे पातशाह जी ने दुख दी अते सुख दी गल कीती है। एक पासे सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जदों अपनी देव दृष्टि नाल देखदे ने सारे पासे निगाह मार के, तो वो उच्ची आवाज विच ये गल कह दिंदे ने, नानक दुखिया सब संसार। नानक ये गल कह कि इस संसार विच सुखी कोई नहीं आ, हर एक बंदा दुखी है। ये गुरु नानक साहब का अपना एक नज़रिया है, उन्हां दा देखण दा एक ढंग है, उन्हां दी वो देव दृष्टि है। जिस देव दृष्टि ने संसार नूं तकिया ते ये गल कही कि इस संसार च सुखी कोई नहीं। उन्होंने अमीर नूं देखिया, उन्होंने गरीब नूं वेखिया, उन्होंने उच्चे नूं वेखिया, उन्होंने नीवें नूं वेखिया, उन्होंने तगड़े नूं वेखिया, उन्होंने माड़े नूं वेखिया, उन्होंने बल वाले नूं वेखिया, उन्होंने बलहीन नूं वेखिया, ते सारियां नूं वेख के गल कही कि मैं तकिया कि ये संसार च मैनूं कोई सुखी नज़र आया नहीं। हर एक बंदा किसे ना किसे ढंग नाल दुखी है। शरीर दियां कोई ना कोई गल्लां उस नूं दुखी कर रही ने, शरीर नाल जुड़ियां हुई स्थितियां उन्होंने दुखी कर रही ने। बाणी च एक बचन होर भी है, मैं वो तुहाडे नाल साझा कर देवां। जिवें साडे तन ते कपड़े ने ना, कपड़िਆਂ तो बिना असीं अपने समाज विच नहीं रह सकते। जिवें साडे तन नूं कपड़िਆਂ दी लोड़ है, सतगुरु जी कहंदे जिवें कपड़े तन नाल जुड़े हुए ने, ये दुख ते सुख साडे शरीर नाल जुड़िया होया है। ये बाबे नानक दे बोल ने, इन्हां वल तवज्जो दिओ, इन्हां वल ध्यान दिओ। सतगुरु जी कहंदे कहंदे दुख सुख दोए दर कपड़े। दर दा भाव हुंदा है दरवाजा। कहंदे इस जिंदगी दे दरवाजे ते दुख ते सुख दोवें कपड़े ने, ये तेनू पाउणे ही पैणे ने। कदी तू सुख वाला कपड़ा पहन लेना, कदी तू दुख वाला कपड़ा पहन लेना। इत्थे मैं एक गाथा सांझी कर लगा तुहाडे नाल, समझो इस गल नूं। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे जीवन दी वो गाथा है जिहड़ी इस गल नूं समझाउंदी है। मैं हुणे पिछे बाबर दे हमले का जिक्र करके आया सां। उस हमले दे विच भारत दी खास करके जिहड़ा साडा पंजाब है, इहदी बहुत माड़ी दुर्दशा हुई सी। 4 शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच, चारां विच सतगुरु जी ने उस दुर्दशा का जिक्र किया। दुर्दशा किन्नी क खौफनाक सी, उहदी मैं एक छोटी जी झलक तुहाडे सामने रखण लगा। साडे घर दी सब तो इज्जत वाली चीज़ हुंदी है साडे घर दी धी, साडे घर दी नौं, साडे घर दी मां, भाव साडे घर दे अंदर रहण वाली औरत। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨੌਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, जिन सिर सोहन पट्टियां, जिन्हां मावां भैणां धीआं दे सिरां ते पट्टियां सोभ रहीआं सन, भाव जिन्हां ने सिर वाह के सिरां ते चुन्नियां लईआं होईआं सन, घरां दीआं दहलीजां च जो रह रहीआं सन। कहंदे जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, ते जिन्हां ने अपणियां मांगां दे विच अपने पति दे संदूर पाए होए सन, जालमां ने की कीता? से सिर काती मुनियन, ਉਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ
ਅਣਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਤਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜੰਗ ਚੱਲੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕੀ। ਵਿਸਤਾਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤਰਕ ਟੂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ, ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਰਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੁਭੈਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀੜੀਆਂ, ਮਕੌੜੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਭੌਣ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਤਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀੜੀਆਂ ਲੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਲੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦੀ ਇੱਕ ਨੇ ਵੱਢੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਮਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਸਮਝ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁਖੀ, ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ।
कि ये दुख जिहड़ा है सारिਆਂ तक किते ना किते दूर तक पहुँचे। आपां जे अज इत्थे जुड़ बैठे हाँ, घटना ते एक परिवार दे घरे घटी है, पर असीं भी किते ना किते उहदे नाल जुड़े होए हैं। वो दुख किते ना किते साडे नाल भी जुड़िया होया है। इसे करके सतगुरु जी इस पवित्र बाणी विच ये गल सानू समझाउंदे ने कि भाई तेरे सुख भी जुड़े ने, तेरे दुख भी जुड़े ने, इन्हां दोवां दे विच तैनूं जिउणा पैणा है। मैं बेनती करां साडे इतिहास विचों जड़ा निगाह मार के तक के वेखियो, जिस वक्त साडे बजुर्ग पंजाब दी धरती ते बड़ा बुरा समा हंडा रहे सन, मैं उस वेले वाल तुहाडा ध्यान लैके चलिया जदों ये अखाणा बन गईयां सन साडे बारे, पत्ता पत्ता ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ वैरी, जदों साडे बारे ये अखाणा बन गईयां सन कि मनु असाडी दातरी असी मनु दे सोए, ज्यों ज्यों मनु वड्डदा सी दून सवाए होए। उन्हां वेलियां वल मैं तुहानूं लैके चलिया। उन्हां वेलियां दे विच सिखां ने एक गोहज रमज समझी। उन्हां ने अपने दुख नूं अपने तक सीमित कर लिया, किसी दूजे दे तक ना जाण दिता। ऐसे हालात भी आए ने। हुण थोड़ा जिहा इतिहास का वो झरोखा मैं एक गल बाणी ने यह कही है कि सारियां दा दुख, एक दा दुख दूजे तक पहुँच जाता है, पर बाणी ने एक बन्ने यह भी गल कही है कि जदों असी गुरु का ज्ञान, गुरु की समझ लैने आ ना, ते असी दुख नाल लड़न वाले इन्ने क मजबूत हो जाने कि असी अपना दुख अपने तक सीमित कर लैने आ। अपने दुख नूं अगाह वधण नहीं देंदे, उहनूं एक तरीके दे नाल बंध ला दिंदे आ। जिहड़ा एक शब्द तुसीं पढ़दे हो ना, बंध पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण। वो बंध काहदा है? वो बंध उही है जिहदा मैं जिक्र हुण इतिहास विचों करन लगा तुहाडे नाल कि एक वेला साडे बजुर्गां ते पंजाब दी धरती ते ऐसा भी आया कि इन्हां नूं जंगली रहना पिया, घर घाट उजड़ गए। जदों जंगलों दे विच गए तो उत्थे भी जीवन कोई सौखा नहीं, जंगल का जीवन किते सौखा है। हालात इत्थों तक बदतर हो गए साडे बजुर्गां वास्ते। कहंदे ने जे किते राशन लैण लई किसे पिंड च आउंदे ना, ते दुकानदार नूं कहंदे थोड़ा जिहा आटा दे दे, थोड़ा जिहा लूण दे दे, थोड़ी जी खंड दे दे, होर घर दी जिहड़ी आ रस्त दे दे। तां दुकानदार अगे वो पता भी की कहिंदा सीगा, सिरां ते पग्गां, तेड़ कशहरे ते गल विच गातरा वेख के कहंदा भाई तुहानूं चीज़ां दे के मैं अपने आप नूं, अपने परिवार नूं फाहे लाउणा है। ये हालात भी साडे बजुर्गां ने देखे। जे कोई बीमार हो जाना, उहदी दवा दारू वास्ते किसी वैद कोल जाना, हकीम ने आखना जे मैं तुहानूं दवा दे दित्ती, तुहाडा इलाज कर दिता, मैं अपने परिवार नूं फाहे लाउणा है। ऐसे हालातां दे विच साडे बजुर्ग जिहड़े हन ओ रहे। ये हालात उन्हां ने अपनी जिंदगी च हंडाए। हुण मैं जिहड़ी गल दा जिक्र तुहाडे नाल साझा कर रहा सां वो ये है, अरदास विच असीं एक शब्द पढ़दे हां, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते। उन्हां दे विचों बड़ियां दा जिक्र है, पर मैं तुहाडा ध्यान केवल मीर मन्नू दी जेल वल लैके चलिया। ये बंदा किन्ना क कठोर दिल सीगा, या ये बंदा किन्ना क मुतस्सी सीगा, पहला थोड़ा जिहा समझ लीए। जदों भी कोई सिख इस नूं हथ लग जाना, किते भी कोई दस्तार वाला, कशहरे वाला, कृपाण वाला इनू हथ लग जाना, इसने उसनू पुट्ठा टंग देना। कदी किसाई की दुकान ते जाके देखियो, उहदे कोल जिहड़े पशुआं दी चर्बी कढ़ के उसका घिओ बनाउंदे ने, उन्हां कोल एक यंत्र हुंदा है जिन्हों वो बिंग कहिंदे ने। बिंग इनू थोड़ा जिहा असीं आसानी नाल जे समझना होवे तो आपां इउं समझ सकते हैं जिवें घरे मेरियां भैणां पहलां करोशिए दे नाल घर दा समान बनाउंदियां सन, उहदे अंदर एक शेक होया करदा सी, जिवें वो कपड़े दे विच चला जांदा है ते निकल जांदा है। एक करोशिए वर्गा जां किसान भरा आसानी दे नाल समझ सकते हैं कि जिवें मंडियां दे विच असीं देखदे हां कि मंडियां दे विच चौलां नूं या कणक नूं देखण वास्ते एक तिखी खुरपी जिहड़ी आ मारी जाती है
ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਾਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ, ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਗਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੇਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਤਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ? ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਚੱਕੀਆਂ ਪਿਵਾਈਆਂ, ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖੰਨਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਹੱਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੀਣਾ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਣ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੁੰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੁਰਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਕੁਰਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਣ ਤੇ ਕਹਿ ਉੱਠਣ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਪੀਸਣ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਜਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਉਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਹੁਣੇ। ਸਾਡਿਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾਏ।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੱਤੇ ਥੰਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ, ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਕਦੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਫੜ ਲੈਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਾਇਆ। ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਡੰਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਨੌਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਖੋਏ, ਬੱਚੇ ਖੋ ਕੇ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇ, ਥੱਲੇ ਨੇਜੇ ਕੀਤੇ, ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਏ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਨ ਪਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਹਿਰ ਰਹਿਣ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਕਾਰ ਬਰਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਸ਼ਾ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੀਰੇ 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 ਕਰਕੇ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਐਸਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਸਾ? ਇਹ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਕਿ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, 4 ਪਹਿਰ ਰਹਿਣ ਹੋਣੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਦਾਦਾ ਵੀ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿਓ ਵੀ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਪਾਲਨ ਪਾਉਂਡੀਅਲੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਬਰੁੱਧੀ ਚੀਤ ਸੋ ਬਾਰਕ ਰਾਖੀਅਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਐਸਾ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਬੰਨੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈਰੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰਾ ਆਪਣਾ ਜੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਗੜਾ ਕਰ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ
ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੇਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕੁਰਲਾ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਰੋ ਉਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਗਰਾ, ਉਹ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਗਰਾ, ਉਹ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਢਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਿਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੈਸੇ ਦੇਵਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪਲ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪਲ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਖੜੋਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਜਿਹਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਹਿਰਨੀ ਮਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, 2 ਬੱਚੇ ਮਰੇ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਡਰ ਕੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਅਰਮਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਿਆ ਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ? ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਵੇਖ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੜਫਦੇ ਮਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਲਿਆਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਗਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਕਾਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾ, ਤੂੰ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਗਿਆ ਸਾ, ਡਰ ਗਿਆ ਸਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਣ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਿੱਲਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਛੱਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਣ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨੈ ਅਸਥਮਨ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਿਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਵਸ 'ਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਨ ਸਰਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਰੋਵੈ ਕਰ ਆਇਆ। ਪਰਸ਼ਰਾਮ, ਪਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ, ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਬਲ ਵਾਲਾ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਰੋਵੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਅਜੈ ਸੋ ਰੋਵੇ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ। ਰਾਜਾ ਅਜੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਰੋ ਰਿਹਾ। ਅਜੈ ਸੋ ਰੋਵੇ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤਿੰਨ ਗਿਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵੇਖ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਛਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਤਮਦਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਦਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਪਿਆ। ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਦੋ ਪਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀਤਾ ਤੇ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਵਿਛੜੇ। ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਮੂਰਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਉਦਾਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਰੋਵੈ ਦਹਿ ਸਿਰ ਲੰਕ ਗਵਾਈ। ਦਹਿ ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਰਾਵਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਰ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ, ਇਹ ਜੇਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੈ ਦਹਿ ਸਿਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਡੋਰੂ ਵਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦਾਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੈ ਪਾਂਡਵ ਭਏ ਮਜ਼ੂਰ, ਜਿਨ ਕੈ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿਤ ਹਦੂਰ। ਪਾਂਡਵ 5 ਪੁੱਤਰ,
ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ, ਵੱਸ 'ਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਐਸੀ ਸਮਝ ਤੇ ਮੱਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹਰ ਪਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਘੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਮਸ਼ਾਇਖ ਪੀਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮਕ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਉਪਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਦੀ, ਰੋਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਮਸ਼ਾਇਖ ਪੀਰ। ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਇਸਲਾਮਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਮਸ਼ਾਇਖ ਵੀ ਇਸਲਾਮਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਅਰਬ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਤੇ ਪੀਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋਏ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾੜ ਲਿਆ, ਦੱਬ ਲਿਆ। ਰੋਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਮਸ਼ਾਇਖ ਪੀਰ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਤ ਲਾਗੈ ਪੀਰ, ਰੋਵੇਂ ਕਿਰਪਨ ਸੰਚੈ ਧਨ ਜਾਏ। ਕਿਰਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਜੂਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਸੌਦਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੇਂ ਕਿਰਪਨ ਸੰਚੈ ਧਨ ਜਾਏ, ਪੰਡਤ ਰੋਵੇਂ ਗਿਆਨ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਪੰਡਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਰੋਵੇਂ ਪੰਡਤ ਗਿਆਨ ਗਵਾਏ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰੋਵੇ ਬਾਲੀ ਨਾਹੇ ਪਤਾਰ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਬਾਲਾ, ਬਾਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਹੰਢਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫਜ਼ਾਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੜ ਲਓ, ਮਾਰ ਲਓ, ਕੱਟ ਦਿਓ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘਾਵ ਨੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਪੱਟ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਪ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਪਾੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਮ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਿਓ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਸਾਧਨ ਕੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਸੱਥਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੱਥਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਗੜਾ ਜੇਰਾ, ਇਹ ਜਿਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਖੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਨਾਓ ਸੋਈ ਜਿਣ ਜਾਏ। ਮੰਨੇ, ਆਪਾਂ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਮੰਨੈ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਟੰਡੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਓ। ਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਅਵਸਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਾ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਕੋਈ 25 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਰ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ।
ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਗਦ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂੜ ਮਤੀਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਠ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵਾਂਗਾ 4 ਲਫ਼ਜ਼, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਜਿਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲਿਖੈ ਪਾਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਦਵਾ ਹੈ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾਨੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਹੋ ਬਹਿੰਦੀ, ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਯਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਉਲਟੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਯਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਘੇਰੇ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾਡਤ, ਕੋਉ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਣਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ 47 ਦੇ ਉਹ ਝੱਖੜ ਵੇਖੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਲੂਘਾਰ ਘਰ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਡਾ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਰੂਹ ਦੇ ਨਮਤ ਜੋ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ
ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੇ ਡਰਪੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਚਿੜੀ ਉੜੇ ਡਰ ਸੇ ਮਰ ਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਤੁਰਨਾ ਕਿ ਆਗੇ ਆਗੇ ਭੱਜ ਲਓ ਭੱਜ ਲਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ, ਕਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਾਏ, ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਤਾ, ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਇਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਭਾਵੇਂ ਗਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗਮੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਕੜਾਹ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਓ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਚ ਭੇਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਾਵ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗਾ। ਵੇਖੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਪਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੂਲਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜੀ।